안녕하세요. 오늘 수업합시다. 여기 25장에 엑소더스 탈출기 25장에 지금 25장이에요. 31절. Make a lampstand of pure gold and hammer it out, base and shaft. Its flower-like cups and buds and blossoms shall be of one piece with it. lampstand. 요거는 등잔대죠. 등잔대. 자, 하느님이 계속 말씀하시는 거예요. Make a lampstand. 등잔대를 만들어라. Of pure gold. pure gold니까 순금으로 만들어라. 이렇게 말씀하셨어요. 순금으로. 그리고 hammer it out. 그거를 이렇게 해머로 망치로 막 두드려서 해머 펼쳐라. 펼쳐서 만들어라. hammer it out. 그리고 base and shaft. hammer it out, base and shaft. 그리고 뭘 만드냐면요. 등잔대 받침. 베이스 받침. 그리고 shaft. 등잔대 shaft. 손잡이. 손잡이를 만들어라. Its flower like cups and buds and blossoms shall be one piece with it. 그리고 그 등잔대의 flower like cups, 꽃처럼 생긴 컵하고 컵, 그리고 buds, 그 잔, 컵 받침, 그리고 blossoms, 그 꽃들이 shall be of one piece with it. 그 등잔대와 one piece with it, 한 조각이 되어야 된다. one piece shall be of one piece with it. 그 등잔대에 같이 한 조각이 되어야 된다. 같은 조각이 of one piece with it. 그러니까 그 등잔대에다가 블로썸하고 벌즈하고 컵스를 이렇게 그려 놓으라는 얘기죠. 만들어 놓으라는 얘기죠. Six branches are to extend from the sides of the lampstand. 3 on one side and 3 on the other. 그리고 그 등잔대에 six branches, 6개의 가지가 나뭇가지처럼 생긴 가지가 are to extend, 뻗어 나와야 된다. From the sides of the lampstand. 그 등잔대 양 옆으로부터 3, 그 6개의 가지인데 3 on one side, 한쪽에 3개, and 3 on the other, 다른 한쪽에 the other side죠. 다른 한쪽에 3개의 가지가 are to extend, 뻗어 나와야 된다. 3 cups shaped, 그러니까 등잔대가 이렇게 있다면요, 이 양쪽에 가지처럼 생긴 가지 브랜치가 3개가 이렇게 뻗어 나오게 되고, 이쪽에도 이렇게 3개가 뻗어 나오게 등잔대를 만들으라는 거예요. 등잔대를. 그리고 3 cups shaped like almond flowers with buds and blossoms are to be one branch, 3 on the next branch, and the same for all 6 branches extending from the lampstand. 그리고 3 cups shaped like almond flowers with buds and blossoms. 여기까지 3 cups가 주어예요. 그리고 are to be, a가 동사죠. are to be on one branch, 한 가지 위에, 이 뻗어나온 가지 위에 3 cups, 이렇게 컵이 3개가 있어야 돼요. 3 cups are to be on one branch, 한 나무 가지 위에 3개의 컵이 are to be on, 올라가 있어야 돼요. one branch 위에. 근데 그 3 cups가 shaped like almond flowers, 아몬드 꽃처럼 생긴 컵이어야 돼요. shaped like. 그리고 그 꽃인데 그 꽃에 무슨 꽃이냐, 아몬드 꽃처럼 생겨야 되는데 그 아몬드 꽃이 with buds and blossoms, 그러니까 꽃봉오리하고 꽃이 활짝 핀 그런 아몬드 꽃이에요. with buds and flowers. 그러니까 꽃봉오리와 꽃잎사귀가 활짝 펴 있는 아몬드 꽃같이 생긴 그런 컵이 ought to be on one branch, 하나의 가지 위에 올라가 있어야 돼요. 그리고 3 on the next branch, 다음 가지에도 3개가 올라가 있어야 돼요. And the same
for all 6 branches. 그러니까 3 cups are to be on one branch. 가지 하나마다 3 cups가 이렇게 딱 올라가 있어야 되잖아요. 그 cups가 어떤 모양이냐면 아몬드 꽃같이 생긴 거예요. With buds and blossoms. 꽃봉오리하고 꽃들이 막 펴 있는 아몬드 꽃같이 생긴 컵이 ought to be on one branch. 가지 하나하나마다 3개의 컵이 올라가 있어야 돼요. 3 on the next branch. 그리고 다음 가지에도 3개의 cups가 올라가 있어야 돼요. 그렇게 the same for all 6 branches. 모든 6개의 브랜치 가지마다 the same 컵이 올라가 있어야 되는 거예요. extending from the lampstand. 그러니까 등잔대에서 뻗어나온 6개의 브랜치 가지 위에 똑같아야 된다. the same for 똑같은 것이 해당한다. the same cups. 여기가 컵이 생략되겠죠. the same cups for all 6 branches. On the lampstand there ought to be 4 cups shaped like almond flowers with buds and blossoms. 그 나무 가지에만 있는 게 아니라 이제는 여기 램프 스탠드, 여기 뭐예요? 등잔대잖아요. 그 등잔대 위에도 there ought to be, 등잔대 위에는 4개의 컵이 있어야 돼. 4개의 컵이. 브랜치 하나하나에는 3개의 컵이 있어야 되고 등잔대 위에는 4개의 컵이 있어야 돼요. On the lampstand there ought to be, on the lampstand 등잔대 위에 there ought to be 4 cups. 4개의 컵이 있어야 한다. Shaped like almond flowers. 아몬드 꽃처럼 생긴 with buds and blossoms. 꽃봉오리하고 꽃이 활짝 핀 아몬드 꽃이 꽃 모양을 한 4개의 컵이 there ought to be 있어야 된다. there ought to be 있어야 된다. there is there가 있다 없다잖아요. there is there가 있다 없다. there ought to be 4 cups. 4개의 컵이 있어야 된다. One bird shall be on the first pair of branches extending from the lampstand, on a second bird on the second pair, a third bird on the third pair. 6 branches in all. 그리고 한 꽃봉오리 받침은 shall be 있어야 한다. Under the first pair of branches. 첫 번째 쌍이라면 2개의 가지죠. 그 가지 아래에는 one bird가 하나의 꽃봉오리가 있어야 되는 거예요. 꽃봉오리 받침이 있어야 돼요. extending 첫 번째 가지를 뻗어나온 거죠. extending from the lampstand. 그러니까 등잔대로부터 뻗어나온 첫 번째 쌍의 그러니까 2 가지죠. 그 가지 밑에는 one bird shall be 있어야 된다. A second bird, 2 번째 그 꽃봉오리 잔도 under the second pair, 2 번째 쌍에 하나가 있어야 되고, and a third bird, 3 번째 그 꽃봉오리 잔도 under the third pair, 3 번째 가지, 3 번째 쌍에 있어야 된다. 그래서 6 branches in all. 그렇게 해서 모두 6개의 가지 밑에. 그러니까 이 가지가 6개인데 이 두 쌍을 두 쌍으로 해서 그 밑에 하나의 버드가 또 하나 있고, 2 쌍을 밑으로 해서 또 하나의 버드가 있고, 이렇게 해서 보면 3개가 있는 거죠. third pair가. third bird가 있는 거예요. 3번째 버드까지. The buds and branches shall all be of one piece with the lampstand hammered out of pure gold. 그러니까 등잔대를 되게 화려하게 만든 거죠. 등잔대를 이렇게 만들고 그 위에 컵이 4개가 달려있고, 그다음에 등잔대 가지마다 양쪽으로 가지가 3개가 뻗어있고, 그 3개 하나하나 위에마다 컵이 3개씩 달라붙어 있고, 그죠? 그 다음에 이 한 쌍 밑에, 이 2 쌍 밑에, 요 밑에 버드 하나씩 이렇게 있는 거예요. 이렇게 해가지고 이게 한 덩어리 등잔대인 거죠. 그래서 the buds and branches shall all be of one piece with the lampstand hammered out of pure gold. 그러니까 꽃봉오리 받침이든
branches 가지든 모두가 all be of one piece with the lampstand. 그 등잔대와 of one piece 한 덩어리가 되어 있어야 돼요. of one piece 한 조각이 되어 있어야 돼요. hammered out of pure gold. 순금으로 이렇게 망치로 두드려서 만들어진. Then make its seven lamps. 그렇게 한 다음에 이제는 뭘 만드냐면요. 7개의 램프. 이제서 등잔을 만드는 거예요. 아까는 등잔대를 만드는 거고 이거는 이제 등잔을 만드는 거죠. Then make its seven lamps. 램프. 등잔을 7개를 만들어라. 그 다음에 set them up. 그 등잔을 올려놓아라. set them up. 그 등잔을 이게 이제 램프스죠. 램프스. 등잔을 올려놓아라. on it 그 등잔대 위에다가 so that they light the space in front of it. 그래서 그 등잔이 light 비추게끔 the space 공간을 in front of it 그 등잔대 앞에 있는 공간을 요거는 램프 스탠드죠. 그 등잔대 앞에 공간을 비추게끔 여기가 지금 여기에다도 이 등잔대 위에도 등을 하나 놓고 이 가지 하나하나마다도 등을 놓으면 등을 7개 만들어야 되잖아요. 그 7개 만들어서 등을 하나씩 올려놓는 거예요. 됐죠? 그러니까 화려한 등잔대를 만들고 거기에 등을 만들어라는 얘기예요. 그 다음에 its wick trimmers and trays are to be of pure gold. A talent of pure gold is to be used for lampstand and all these accessories. See that you make them according to the pattern shown you on the mountain. Its wick trimmers. 이 wick는 등잔의 심지예요. 심지. trim은 본래 이렇게 트림은 가지치기 하다 이런 뜻이에요. 트림 자체가 가지치기 하다. 가지치기 하다. 가지 이렇게 잘라내는 거. 가지치기 하다. 트리머스 그럼 뭐예요? 가지치기 하는 것이잖아요. 그러니까 심지를 이렇게 다듬어 주는 거. 다듬어주는 조그만 꼬챙이라는 얘기예요. 심지 꼬챙이 이렇게 생각하면 돼요. 그 다음에 트레이즈는 받침인데 이게 본래 재터리 이런 거에 많이 쓰이잖아요. 재터리. 여기서는 뭐냐면은 등잔에 이렇게 있으면 등잔 촌농 있잖아요. 촌농 받침대죠. 촌농. 여기서는 그렇게 해석해야 되겠죠. 촌농 받침대. 트레이즈가 본래 이 트레이즈를 찾아보면 재터리 이렇게 나온다고요. 근데 촌농 받침대로 여기서는 해야 되겠죠. 그러니까 it's wick trimmers 심지를 이렇게 다듬는 심지 꼬챙이하고 그리고 트레이즈 그 등잔에서 떨어지는 촌농을 받는 그 받침대 트레이즈가 are to be 어떻게 되었냐면 of pure gold 순금으로 되어 있어야 돼요. A talent of pure gold is to be used. 그리고 a talent of pure gold is to be used for the lampstand and all these accessories. 그러니까 탤런트는 이게 본래는 우리가 탤런트 이렇게 재능 이거지만 이게 고대어에서는 단위 개념이에요. 단위 무게를 나타내는 단위. 근데 이 무게가 시대마다 달라요. 어떤 때는 이게 30kg이면 있고 어떤 때는 뭐 0.28kg인가 뭐 이렇게 그램도 되고 막 이래요. 그러니까 이게 고대로 가면 그리스 이때로 가면 그램수가 작고 뒤로 오면 막 30kg, 20 몇 킬로 이렇게 돼요. 그러니까 지금 이 정확한 킬로그램은 잘 모르겠고 이게 찾아보면 나오는데요. 이게 있잖아요. 이게 그램이 0.28g 0.28g 제일 처음에는 그랬다가 나중에는 30kg까지도 가요. 시대에 따라서. 근데 주로 이 탤런트는 골드나 실버를 재는 단위였어요. 옛날에 그리스 그 유태인들 이 사람들이 쓸 때
단위가 그 금을 다는 단위란 말이죠. 그래서 이제 그냥 탤런트라고 하는 거예요. A talent of pure gold, 순금의 1탤런트가 is to be used, 쓰여져야 된다. For the lampstand, 그 등잔 때 만드는데, 그리고 all these accessories, 그리고 이 모든 부속품들을 액세서리를 만드는데 순금 무게로 a talent, 1탤런트 양만큼이 is to be used, 써져야 된다, 사용되어야 한다. See that you make them, 너가 그것들을 according to, 뭐뭐에 따라서, 어디에 맞춰서, 패턴에 맞춰서 내가 shown you, 너에게 보여진 그 패턴에 맞춰서, on the mountain에서 내가 너에게 보여준 그 패턴에 맞게 you make them, 네가 만드는 것을 반드시 그렇게 해라. See that, 꼭 그렇게 하라. See that, 그렇게 만드는 것을 지켜보아라 이 말이죠. See that you make them, 그거를 반드시 그렇게 만들어라. 반드시 꼭 뭐뭐 해라 할 때 이렇게 see that 이렇게 하는 거예요. 꼭 뭐뭐 하라. 꼭 네가 그걸 그렇게 만들도록 하라. According to the pattern, 패턴에 맞춰서. 근데 이게 show you on the mountain, 이게 좀 이상하시죠? 이게 어떻게 된 거냐면요. 여기가 the pattern which was shown, 과거에 내가 보여준 거죠. shown you 이렇게 된 거예요. which was shown you, 너에게 보여진. 그래서 여기가 이렇게 생략된 거예요. 관계부사 대명사가 which was shown you. 본래는 이런 문장은 쓰자면 이런 거예요. 자, 지워놓고서 봅시다. 문법을 조금 하자면요. shown you가 이상하실 수도 있는데 which was가 생략된 거예요. 하여튼 본래는 자 which pattern 여기까지만 해놓고 the pattern which, 만약에 능동으로 썼다면요. which I showed you 이렇게 됐었던 문장이었어요. I showed you. 근데 이거를 수동으로 고치면 which was shown 이렇게 되는 거예요. which was shown, 내가 빠지고 by am 이렇게 which was shown 이렇게 which was shown. 아, 이게 더 힘드시죠? 그러면 그냥 아까 한 대로 이게 문법이 더 깊이 들어가야 되는데 여기까지 그냥 요렇게만 해석해서 이해를 하시면 돼요. 자, which가 생략됐어요. 근데 which만 생략된 게 아니라 which was shown이 생략돼요. 관계대명사가 뒤에 이렇게 주격으로 나오는데 주격 관계대명사는 D가 동사가 오는 거를 이게 이제 which가 주어 역할을 한 거예요. 관계대명사이면서 주어. 근데 이 주격 관계대명사는 생략이 안 되지만 어떤 경우에 생략이 되냐면 뒤에 이렇게 수동태가 오면 생략이 될 수 있어요. 수동태가 오면. 현재 분사가 비동사하고 이렇게 과거분사가 딱 오잖아요. 그러면 이렇게 생략될 수 있어요. 같이 which was가. 왜냐면 이 과거분사는 형용사 역할을 하기 때문에 이렇게 꾸며주는 역할을 하는데 무리가 없거든요. 그래서 생략돼도 아무렇지도 않아요. 그래서 which was가 생략된 형태예요. shown you, 너에게 보여진 이렇게 되면 돼요. 그대로 과거분사 개념은 당해진 개념이니까 shown you, 너에게 보여진 패턴 대로 according to, 그거에 맞춰서 you make them, 네가 그걸 만드는 거를 see, 꼭 확인해라. see that you make them 이렇게요. 그 다음에 26장을 계속 좀 나가자면요. Make the tabernacle with 10 curtains of finely twisted linen and blue and purple scarlet yarn with cherubim worked into them by a skilled craftsman. 그 다음에 make, 만들어라. tabernacle, 여기 성막을 만들어라. tabernacle은 뭐냐면요. 이 지금 아까 우리가 뭐를, 그러니까
여기다 넣을 거면 성막은 이렇게 천을 막 만들어 가지고 성소를 만드는 거예요. 성소. 거기다가 그 성소 안에다가 성스러운 장소죠. 성스러운 공간을 만드는 거예요. 그게 태버네클. 그래서 성막이라고. 성막. 막을 쳐진 거예요. 막을 쳐가지고 이렇게 커튼으로 가려가지고 기도 드릴 수 있는 장소를 만든 거예요. 그게 태버네클이에요. 그 안에 가면은 이제 아크, 어제 그 지난번에 만들었던 아크 있잖아요. 이렇게 상자, 궤. 거기에다가 계약궤를 넣잖아요. 계약궤. 하느님이 이렇게 만들어 주신 계약. 우리가 지켜야 할 약속이 들어있는 그 계약궤를 여기다 넣는단 말이에요. 그리고 이 아크를 갖다가 이 성막이라는 장소에다가 넣어놓고 커튼으로 다 가려놓고 있다가 기도 드릴 때 신부님이 들어가서 그 안에서 기도 드리는 거죠. Make tabernacle. 그래서 그 성막을 만들으라는 얘기예요. With 10 curtains. 10개의 커튼을 가지고 만들었다는 거예요. With 10 curtains of finely twisted linen. 근데 그 커튼이 뭘로 만들어진 거냐면요. finely, 아주 finely, 섬세하게, 정교하게 이런 뜻이에요. finely, 정교하게. 좋게 이런 뜻이 아니고 여기서는 섬세하게, 정교하게 twisted, 이렇게 꼬아가지고 꼬아진 린넨 실로 만들어진 이게 린넨은 아마예요. 아마실 실이죠. 아마실 린넨 그 정교하게 꼬아서 만든 아마실로 만들어진 4개, 10개의 커튼을 만들으라는 거예요. 그리고 블루, 퍼플 앤 스칼릿 얀. 이거는 실이에요. 실. 그리고 무슨 실로 만드는 거냐면요. 파란색, 퍼플 보라색, 분홍색 얀 실로 만들어진 그 커튼을 만드는 거예요. 그 다음에 with 그 커튼이 어떻게 된 거냐면 with cherubim walked into them. 이 댐이 뭐겠어요? 이게 커튼이죠. 커튼이에요. by a skilled craftsman. 이게 craftsman 본래는 기능 가진 사람이죠. skilled 기술자예요. 기술 가진 기능인이죠. craftsman. 그러니까 우리로 말하면 바느질 잘하는 사람이에요. 바느질 매우 잘하는 사람. craftsman. 그게 skilled craftsman이. 근데 with cherubim walked into. 이게 뭐냐면요. 이것도 수동이 쓰인 거예요. cherubim이 그 아기 천사잖아요. 그 아기 천사들이 walked 이게 바느질로 이렇게 떠가지고 거기다가 뜨개질로 walked into 새겨 넣은 그런 커튼을 만들어라 이렇게 된 거예요. With 10 curtains with cherubim with cherubim 그 아기 천사가 있는 커튼을 만드는 거예요. 그 cherubim이 근데 walked into 만들어져서 들어가져 있는 그 천사 천 속에 커튼 속에 새겨져 있는 수놓아져 있는 이 말이에요. 수놓아서. 워크라는 것이 왜 이드부터 나 그거 생각하시겠죠. 근데 이것도 수동 개념이에요. 만약에 I worked cherubim 이렇게 쓴다고 쳐봐요. I worked cherubim into the curtains cut the curtains 그러면 내가 커튼에다가 I worked 목적어잖아요. cherubim을 어떻게 했어요? 일해가지고 박아 넣은 거죠. in the curtain에다가 커튼 안에다 in the curtain 속에다가 I worked cherubim in the curtains. 나는 cherubim을 일해서 그 무슨 일 했어요? 뜨개질을 했지. 뜨개질을 해서 in the curtain 거기다가 박아 넣은 거죠. 그러니까 수놓은 거지요. I worked cherubim을 in the curtain에다가 수놓았다. 이런 표현을 I worked cherubim in the curtains 이렇게 되는 거예요. 그러니까 우리는 수놓았다라는 단어가 따로 있다면 걔네들은 수놓았다라는 단어를 따로 만들어져 있지 않고 work란 단어를 써버리는 거예요. 그냥 일하다. 그러니까 일하다라는 단어를 붙여놓으니까 우리는 cherubim을 일하다? 이렇게 되잖아요.
그렇지 않아요. 우리는 이게 한국식 표현으로는 수를 오타가 되어버리는 거예요. 쉐러빔하고 같이 쓰니까. 그래서 I worked 쉐라빔 in the curtain 그러면 나는 커튼에다가 쉐라빔을 수놓았다 이렇게 해석되는 거지. 나는 쉐라빔을 일했다 이렇게 하면 안 되는 거죠. 그러니까 얘네들은 단어가 한 가지로 그냥 여러 표현을 해버린 거예요. 우리는 그 하나하나에 대한 단어가 따로 있는 거고 I worked 쉐라빔 in the curtains. 근데 쉐라빔 입장에서 보면은 이게 수동으로 만들어지잖아요. 그러면 어떻게 되겠어요? I worked 쉐라빔 이거 수동으로 만든다. 그러면 쉐라빔은 쉐라빔 수동으로 만들어지면 목적어가 주어로 나와요. 그죠? 그 다음에 이 동사가 was 수동태로 이렇게 was worked 이렇게 된단 말이에요. was worked in the curtain 이렇게 in the curtains 누가 그렇게 만들었어요? by me 이렇게 쉐라빔 was worked in the curtains by me 그러면 쉐라빔이 어떻게 됐어요? was worked 수놓아졌다 이렇게 되겠죠. in the curtains 커튼 안에 커튼에다가 by me 나에 의해서 이렇게 된 거예요. 근데 여기서는 by me가 아니고 by a skilled craftsman이지만 이해하셨어요? 다시 한번. 자, 이게 worked란 단어를 써진 게 이게 동사 자리가 아니란 얘기예요. 제 말은 동사가 어디가 여기에 동사가 나오겠어요. 동사는 주어 다음에만 나오는 거죠. 여기 with가 전치사잖아요. 이 전치사 다음에는 항상 명사만 오는 거예요. 이게 명사, 그죠? 그래서 이건 전치사의 목적어라고 한다고. 쉐라빔은 그러니까 주어는 전치사하고 같이 쓰이는 게 아니에요. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 worked가 동사가 아니라는 거예요. 품사로서는 동사지만 문장 요소로서는 동사가 아니라는 얘기예요. 제가 지금 무슨 말하는지 이해하세요? 다시 한번 말씀드릴까요? 아니면 그냥 넘어갈까요? 다음에 또 얘기할까요? 하여튼 다시 한번 skilled 아이고 제가 너무 그냥 skilled craftsman을 쓰기 힘드니까 이게 길어지면 안 되는데 skilled craftsman을 갖다가 이 사람을 갖다가 he라고 할게요. he. 그래서 본래 문장은 he worked 수놓았다. 이거를 수놓았다 이렇게 해석해야 된다는 얘기예요. 쉐라빔 아기 천사 둘을 into the curtains 커튼에다가 이렇게 되는 거예요. into the curtains 이게 본래 이제 이런 뜻이었단 말이에요. 그는 수놓았다. 쉐라빔을 커튼에다가. 근데 커튼에 쉐라빔이 새겨진 이렇게 하려고 하는 거예요. 그래서 이거를 수동 개념으로 with 쉐라빔이 있는 쉐라빔 입장에서는 새겨진 이렇게 돼야 되니까 과거분사 하나로만 딱 나와준 거예요. with 쉐라빔 being worked 이래도 되지만 이게 생략되는 거죠. 필요가 없는 거니까 써야 할 필요가 하나도 없는 거니까 있으나 마나 뜻이 똑같으니까요. he worked 쉐라빔 이해하셨죠? 이 worked가 이렇게 수놓다라는 단어다. 수놓아진이라고만 해석하면 된다는 거예요. 수놓아진 쉐라빔이에요. 수놓아진 worked가 그렇고 쉐라빔이 있는 커튼을 만들었다는 거예요. 커튼으로 태버너클을 만들어라는 얘기예요. 성막을 만들어라. All the curtains 그래서 이게 all the curtains 모든 커튼은 are to be the same size 사이즈가 같아야 돼요. 28 cubits 28 큐빗이에요. 제가 큐빗이 지난번에 말씀드렸죠. 팔 뒤꿈치로부터 가운데 손가락 끝까지가 큐빗이다. 1 큐빗. 그게 40 내지 45cm 정도 되는 그러니까 28 cubits long 길이고 4 cubits wide 4 큐빗 너비로 똑같은 사이즈여야 된다. 여기까지 오늘 여기까지 합시다. 제가 지금 엉망으로 가르친 건지 하여튼 이야기가 이게 본래 여기가 복잡하고
뭔가를 만드는 것을 얘기하면은 이렇게 글로 설명해 놓으면 잘 떠오르지가 않아요. 그래서 이거를 이해시켜 드리기가 참 힘들어요. 가르치는 것도 좀 그렇고. 하여튼 다음 주에 뵙시다. 추석 잘